अष्टम श्रेणी विज्ञान प्रथम अध्याय शस्य उत्पादन और परिचालना। प्रत्येक जीव बंचापी खाद्य आवश्यक। उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करती, किंतु प्राणी माने खाद्यपाई उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष और परोक्ष भाव में निर्भरशील अटंती। खाद्यर ही शक्ति मिले। यह शक्ति शरीर विभिन्न क्रियापी उपयोग होता है। समग्र जनसमाज को खाद्य जोगाइवाई नियमित उत्पादन एवं खाद्यर ठीक भाव परिचालना एवं यार सुषम बंटन निहाती आवश्यक अटे। एबे जानिबा कृषि प्रणाली। आदिमानव खाद्य अन्वेषण पर एणे तेणे घूरी बुलूला। शेष जमी चाष कर शस्य उत्पादन कर शिखिला। गोटे उद्भिद गोटे स्थान रे उत्पादन अधिक मात्रा चाष करने को फसल कहुए। उदाहरण गहम फसल कहले जो जमी रे संपूर्ण भाव में गहम उत्पादन कराए ताहाको गहम फसल कहुए। फसल गुड़िक विभिन्न प्रकार जेपरिक खाद्य शस्य, पनीपरिबा और फल जातीय। जो ऋतु रे एगुड़िक उत्पादन कराए से ऋतु अनुसार एगुड़िक श्रेणी विभक्त करा जायछि। भारत एक बृहत कृषि प्रधान देश। यार जलवायु यथा तापमात्रा, आर्द्रता, वृष्टिपात आंचलिक भितर भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न प्रकार विविधता सत्वे भारत में दुईटी उन्नत किस्मर कृषि प्रणाली चिन्हट कर एक खरीफ फसल, दुई रबी फसल। खरीफ फसल कहले वर्षा दिने चाष कर फसल को खरीफ फसल कहुए, जहाँकि जून मासरू सेप्टेम्बर मास मध्य ए फसल चाष कराए। धान, मका, सोयाबीन, चिनाबादाम, कपा यही खरीफ फसलर उदाहरण। आ गोटे है रबी फसल। शीत दिने उत्पादन कर फसल को रबी फसल कहुए, जहाँकि अक्टोबर मासरू मार्च मास पर्यंत ए प्रकार फसल चाष कराए। गहम, बुट, मटर, सोरिष, राशि रबी फसलर उदाहरण। आस फसल उत्पादन मौलिक प्रणाली गुड़ जानिबा। कृषि में विभिन्न कार्य आवश्यक। यही कार्य प्रणाली को यही कार्यकलाप को कृषि प्रणाली कहुए। कृषि प्रणाली गुड़िक है प्रथमे मृत्तिका प्रस्तुति करवा, द्वितीय मंजी बुणवा, तृतीय खत एवं सार प्रयोग करवा, चतुर्थ ठीक भाव जलसेचन करवा, पंचम अनाबना गछ गुड़िक दमन करवा, षष्ठ अमल करवा, सप्तम जे अमल होइथिबा खाद्य शस्य गुड़िक संरक्षण करवा। एबे जानिबा मृत्तिका प्रस्तुति बा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। शस्य उत्पादन पूर्व मृत्तिका प्रस्तुति प्राथमिक सोपान अटे। हल द्वारा माटी को फसफसिया और हालुका कराए। मृत्तिका को तल उपर एवं हालुका होगा द्वारा पोषक परिपूर्ण मृत्तिका उपर को आसे और उद्भिद यह सहजरे ग्रहण करें। एणु कृषि कार्य मृत्तिका प्रस्तुति गुरुत्वपूर्ण अटे। हालुका मृत्तिका जिया एवं अणुजीव वृद्धि में सहायक हुए। यही जिया एवं अणुजीव को कृषकर बंधु कहुए। मृत्तिका को तल उपर करने एवं हालुका करने पद्धति को चाष करने बा हल करने कहुए। यही हल कार्य लंगल द्वारा होता है। माटी ओदलिया थिबा बेले हल कराए। हल समय बाहर माटी टिला को मई द्वारा गुंड कराए। मई समतल होगा द्वारा मंजी बुणवा और जलसेचन रे सुविधा होता है। मंजी बुणिया पूर्व शस्यर आकार और आयतन अनुजाई गुंड कले अधिक अमल मिलता है। माटी को गुंड करने विभिन्न उपकरण गुड़िक व्यवहार होता है। सेगुड़िक है लंगल, कोदाल और कल्टीवेटर। जमी कर्षण, सार बुणवा और अनामना घास दमन करने हल लंगल व्यवहार कराए। यही लंगल काठरे तैयारी होता है। दुईटी बलद घोड़ा, ओट कि मईसिया को टाणती। एथिरे त्रिभुजाकृतिर एक लुहा प्लेट थाए जहाँ लंगल मुंडा कहुए। लंगलर लंबा अंश को ईश कहुए। हाथ में धरता अंश को कंटी कहुए। ईशर अन्य प्रांतटे जुआली सहित दौड़ी द्वारा संयुक्त हुए। यह जड़े लोक हल बलद साहाଯ୍य चलाई था। आजिकल काठ लंगल परिवर्ते लुहा लंगल बर व्यवहार चलती। सेपरी कोदाल। कोदाल द्वारा माटी को हाणी हालका करने एवं अनाबना गछ सफा कराए। एक लंबा काठ बा बाउंश बा लुहार बेंट लगी था। ये बेंटरे गोटे चौड़ा और आंशिक लुहा प्लेट संयुक्त होता है। सेपरी कल्टीवेटर। आजिकल जमी हल करने ट्रैक्टर द्वारा टणा लंगल बा कल्टीवेटर बा पावर टिलर व्यवहार करा जाउछि। कल्टीवेटर व्यवहार द्वारा मजूरी और समय
कम खर्च ହେଉଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ବିଷୟରେ। ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଅଧିକ ଅମ୍ଳକ୍ଷୟ, ପରିଷ୍କାର, ସୁସ୍ଥ ଓ ଭଲ କିସମର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭଲ ବିହନ ମନୋନୟନ ପାଇଁ ପାଣିରେ ଭସା ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ ଅଟେ, କାରଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିହନଗୁଡ଼ିକ ଫମ୍ପା ଓ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣିରେ ଭାସନ୍ତି। ତେଣୁ ଠିକ୍ ବିହନ ଆମେ ବାଛିପାରିବା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର, ଦୁଇ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର। ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପାଇଁ କାହାଳି ସଦୃଶର ଏକ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଢଳାଯାଉଥିବା ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକୁ 2 ବା 3ଟି ସରୁ ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ମାଟି ଭିତରକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ରରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଖଞ୍ଜାଯାଇଥିବା ଡ୍ରିଲିଂ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲେ ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ଭାବେ ଠିକ୍ ଦୂରତାରେ ଏବଂ ସମାନ ଗଭୀର ଭିତରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ମଞ୍ଜିଗୁଡ଼ିକ ଉପରକୁ ମାଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଫଳରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ବା ସାର କୁହାଯାଏ। ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦକୁ ଖଣିଜ ପୋଷକ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହି ଖଣିଜ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ବାରମ୍ବାର ଜମିରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ କେତେକ ପୋଷକ ମାତ୍ରା କମିଯାଏ। ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ଯେଉଁ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଖତ କୁହାଯାଏ। ଜିଆ ଖତ ଏହି ଖତର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ବସ୍ତୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କଳକାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ୟୁରିଆ, ଆମୋନିଆ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ପଟାସ, NPK ରାସାୟନିକ ସାରର ଉଦାହରଣ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରଦୂଷଣର ଏକ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଏ। ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାସାୟନିକ ସାର, ଜୈବିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକା ଉନ୍ନତ ହୁଏ ଏବଂ ଏହାର ଜଳ ଧାରଣା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, କାରଣ ଫୁଲ, ଫଳ ଓ ମଞ୍ଜିର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ବିକାଶ ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫସଲକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଜଳସେଚନ କୁହାଯାଏ। ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ ଦ୍ୱାରା ଜମିର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। କୂପ, ନଳକୂପ, ପୋଖରୀ, ହ୍ରଦ, ନଦୀ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ଓ କେନାଲ ଇତ୍ୟାଦି ଜଳସେଚନର ଉତ୍ସ ଅଟନ୍ତି। ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତିରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶସ୍ତାରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଉଥିଲା। ମୋଟ ବା ପୁଲି ପଦ୍ଧତି, ଚେନ୍ ପଦ୍ଧତି, ତେଣ୍ଡା ଓ ଲିଭର ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଡିଜେଲ, ଜୈବ ଗ୍ୟାସ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଓ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ ପମ୍ପ ସେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତିରେ କମ୍ ଜଳ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଆଧୁନିକ ଜଳସେଚନ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି। 2. ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ପାଉନଥିବା ଅସମତଳ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ପଦ୍ଧତି ଜଳସେଚନ କରାଯାଏ। ମାଟି ବାଲିଆ ହୋଇଥିଲେ, ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଅତି ଗଭୀର ଥିଲେ, ଜମିକୁ ସମତୁଲ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନଥିଲେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଜଳସେଚନ ମିଳୁନଥିଲେ ଏ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳସେଚନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଫଳ ବଗିଚା, ଚା, କଫି, ଅଳେଇଚ ଆଦି ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ପାଇଁ ଛିଞ୍ଚା ପଦ୍ଧତି ବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ ପଦ୍ଧତି ଏକ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି। ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଜଳ ଅଭାବ ଏବଂ ଲବଣତା ସମସ୍ୟା ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁନ୍ଦା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଜଳ ସିଞ୍ଚନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜଳ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ, କାରଣ କେବଳ ଗଛ ମୂଳକୁ କ୍ଷେତ୍ର ଧାରଣ ସୀମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଦ୍ର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଗଛ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଫାଙ୍କା ଜାଗାକୁ ଓଦା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ତୃଣକ ଦମନ। ଜମିରେ ଫସଲ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଉଦ୍ଭିଦ ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅନାବଶ୍ୟକ ଗଛକୁ ତୃଣକ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଜମିରୁ ନିର୍ମୂଳ କରିବାକୁ ତୃଣକ ଦମନ କୁହାଯାଏ। କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀର ଷଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ଅମଳ। ପାକଳ ଫସଲକୁ କାଟି ଖଳାକୁ ଆଣିବାକୁ ଅମଳ କୁହାଯାଏ। ଫସଲ କଟା ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ମୂଳକୁ 3-4 ସେମି ଉପରକୁ କଟାଯାଏ। କମ୍ବାଇନ୍ ନାମକ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକାଲି ଉଭୟ ଧାନ କାଟିବା ଓ ଉଡ଼ାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଦାନାକୁ କୁଲା ବା ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଡ଼ାଇ ଅଗାଡ଼ି ଅଲଗା କରି ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ୱିନୋଇଂ କୁହାଯାଏ। ଅମଳ ଉତ୍ସବ। 3ରୁ 4 ମାସ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଫସଲ ଅମଳ ସମୟ ଆସେ। ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସୁନ୍ଦର ସୁନାର ଫସଲକୁ ଦେଖି ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ଅମଳ ସମୟରେ ସାରା ଭାରତରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସମୟ ଥାଏ।
ଏହି ସମୟରେ ପୋଙ୍ଗାଲ, ବୈଶାଖୀ, ହୋଲି, ଦିୱାଲି, ନୂଆଖାଇ ଓ ବିହୁ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂରକ୍ଷଣ ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୃଷକମାନେ ଶସ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଖାରେ ବା ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ କୀଟ ଓ ମୂଷା ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଖଣି ବା ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚା କୋଠା ଘରେ ଏବଂ ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ ମାଛକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳିର କ୍ଷୀରକୁ ଲୋକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଆଦିଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ମାଛ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ। ଏଥିରେ କଡ୍ ଲିଭର ତେଲ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଭିଟାମିନ୍ ଡିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ନିମ୍ନରେ ଥିବା ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ 2 କ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛି ମିଳାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ 3 ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଖରିଫ ଫସଲ ଓ ରବି ଫସଲ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ଗୋଟିଏ ବା 2ଟି ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ସବୁଜ ସାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? କମ୍ବାଇନ୍ ମେସିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଅମଳ ପରେ ମଞ୍ଜିକୁ ପବନରେ ଉଡ଼ାଯାଏ କାହିଁକି? ଘ ଉତ୍ତମ ମଞ୍ଜି ବାଛିବ କିପରି? ଓ ବୁନ୍ଦା ଜଳସେଚନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପ୍ରଶ୍ନ 5 ସଂକ୍ଷେପରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖ। ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମଞ୍ଜି ବୁଣା, ତୃଣକ ଦମନ, ଉଇନୋୱିଂ। ପ୍ରଶ୍ନ 6 ରାସାୟନିକ ସାର ଜୈବିକ ସାର ଠାରୁ କିପରି ପୃଥକ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ 7 ଜଳସେଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଜଳସେଚନର 2ଟି ପଦ୍ଧତି ବର୍ଣ୍ଣନା, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ। ପ୍ରଶ୍ନ 8 ବର୍ଷା ଦିନେ ଗହମ ବୁଣିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ? କାରଣ ସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରଶ୍ନ 9 ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ଚାଷ କଲେ ଜମିର କି କ୍ଷତି ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନ 10 ତୃଣକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଉତ୍ପାଦନର କିପରି ଦମନ କରାଯାଏ? ବାକ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସଜାଅ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶବ୍ଦଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପୂରଣ କର। ଏଭଳି ଅଧିକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।